Hello students, in today's session we learn about insertion sort technique. Okay, we already learned bubble sort and selection sort. So this is the third technique in order to sort the list or data structure. Okay, the insertion sort, the name itself says the sorting is occurred or sorting is enforced using the insertion method. Okay, so we are going to insert the particular element in its proper place. That's all. Okay, so insertion sort is a simple sort algorithm that is relatively efficient for small list like bubble sort and selection sort, and mostly sorted list, and often is used as a part of more sophisticated algorithms. So most of the algorithms will be used this one, like wherever you need to use bubble sort or selection sort, so you can also go for the insertion sort. Okay, because it works well with the smallest or small list. It works by taking elements from the list one by one and inserting them in their correct place or position into a new sorted list. So it is called insertion sort. How the sort will be taken place, how the sorting of elements will be performed. So it works by taking elements from the list one by one and inserting them in their correct position. So totally inserting elements, so it may be second element, third element, fourth element, fifth element. So you are selecting one particular element, you will insert it into its proper place in the sorted list. So in arrays, the new list and the remaining elements can share the array space. So same array, in only one array we are selecting one element and we are placing that into, or we are inserting that into a particular location. Inserting means the number of elements will not be increased. So we will use the array space only. Suppose if there are 5 elements, we will not we will not add one more element or two more elements like that. So we are inserting the element in place only, in the array only. So we are using, or we are utilizing the array space itself. But insertion is expensive, requiring shifting of all following elements over by one by one. So whenever you are inserting, so inserting procedure, now ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ inserting ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the elements right to that element will be shifted one place more ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ n-1 ಎಲಿಮೆಂಟ್, all these elements should be shifted right one place. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ n-1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ n/2 ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅರೇ. ಸೇ ಹಿಯರ್ as usual there will be 5 elements, isn't it? So if we apply insertion sorting or insertion sorting methods ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, so what we will going to do is, this is very simple method, please concentrate. Okay, so we will make one partition, logical partition. So in order to say this is in the sorted place, this is sorted list. ನಾವು ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ n-1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ n-1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಇಫ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್, ಇಫ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ there in a list, so automatically it is sorted, itself is maximized,
itself is the highest value, itself has the lowest value, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಇದೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟು ಇದೆ, ಎವರೇಜು ಇದೆ, ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದನ್ನು ವಿಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ 30ಯನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ 30 ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ only one element is there, so 30 will be compared with 40. If 30 is less than 40, so 30 will be here. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗೆ 30 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 40 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 30 is less than 40, because 30 is less than 40, 30 will come first than the 40, ಆಮೇಲೆ 40 ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 30 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 30 ಆ್ಯಂಡ್ 40 ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 30 ಆ್ಯಂಡ್ 40 ಇನ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ 30 ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್, 40 ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅನದರ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This 50 will be compared with 40 and 30. Is 50 less than 40? No. Is 50 is less than 30? No. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಸ್ 50 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 40? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಸ್ 30 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 40? ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 50 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗೈನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು 50ನ 30 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೋ ನೀಡೆಡ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, then automatically it should be greater than this one. So don't go for comparing with remaining elements. So ಈ 50ನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ 50 is greater than 40 ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 50ಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 30 40 50 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 30 40 ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಈಗ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 20. ಈಸ್ 20 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 50? ನೋ. ಫಸ್ಟ್, ಈಸ್ 20 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 40? ನೋ. ಈಸ್ 20 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30? ನೋ. 20 is not greater than 50 or 40 or 30, means 20 is less than all these three. Even 20 is less than 30. ಸೊ ಈಗ 20 ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಈಗ 20 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 50 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ 20ಯನ್ನು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅರೇ ಆಪರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ 20 ಎಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 50ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, 40ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, 30ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 20ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೌ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು, ಈಗ 10 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 10 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿ 10 ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿ 10. Compare with 50 first. 10 is greater than 50? No. 10 is greater than 40? No. 10 is greater than 30? No. 10 is greater than 20? No. ಅಂದರೆ 10 ಎಲ್ಲಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ 10 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 10ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು 50ಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಮೂವ್ 50 ಟು ಹಿಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಮೂವ್ 40 ಟು ಹಿಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಮೂವ್ 30 ಟು ಹಿಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಮೂವ್ 20 ಟು ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ 10 in its place. So this is the burden.
ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ 10 at the beginning of this array, you need to shift n-1 elements one step right. ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗೋದು ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Say this is the first element and this is second element, third, fourth, fifth. Okay, so this is insertion sort. Logically it will make two partitions, sorted and unsorted. It is unsorted. Say here there is only one element, say it is sorted. Okay, next, so what happens, the elements from unsorted will be compared with this always. So 30 will be compared with this one. Comparison greater than or less than ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 30 is, whether 30 is greater than 40? No, 30 is less than 40. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 40 ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 30 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, then 30 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. Every time when you select one particular item from the unsorted list and compare with the elements and finalize it, so that one element will be increased. ಅಲ್ವಾ, ಮೊದಲು ಒಂದಿರೋದು ಈಗ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಈಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದು. 50 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 40. ಸೊ ಈ 50 ಆದ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ 50 ವಿತ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದು ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಆರ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ 50 ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 30, 20, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40, ಸೊ 50 ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡಿ. Don't shift these things. Okay, next you will take 20. So now the sorted list is increased to 3 elements, 30, 40, 50. Sorted ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಈಗ 20 ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ, 20 will be compared with first, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, 50 ಜೊತೆ. 20 is greater than 50, is 20 greater than 50? No. ನೋ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ we have not found the exact place of this 20. ಈಗ 50 ಅನ್ನೋದು 20 ಅನ್ನೋದು 50ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ 20 is less than 40, yes it is less than 40. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 20 is less than 30, yes. So 20 is not greater than 50, not greater than 40, not greater than 30, means 20 is less than all these 3 elements. ಅಂದರೆ 20 place ಇದು. Before storing 20 here, so you need to shift these things. ಈಗ 50 ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 40 ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ 30 ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೌ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 4. ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರಿಮೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 10 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, 10, 50 ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಬದಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ 60 ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, 60 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ 60 ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 50 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50, 60 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 60, ಸೊ 60 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಬೇಕಂತ ಈ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 10 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50, 10 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40, 10 is not greater than 30, 10 is not greater than even 20, 10 is not even greater than 20. ಅಂದರೆ 10 is smaller than all these elements, means 10 should be inserted at the beginning of this list. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 50ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 50 ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 40 ತರಬೇಕು, 40 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 30 ತರಬೇಕು, 30 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 20 ತರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ತರಬೇಕು. ನಾವು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್
unsorted elements with the sorted elements, so automatically the sorted list will be grown. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಲೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 0 ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ಎ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ 30. ಓಕೆ, ಎ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಐದರ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಐದರ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 40 ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎ ಆಫ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 40 ದೆನ್ ಅದರ ನಂತರ ಬರ್ತದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 ಸೊ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್. ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಎ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು 50 ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 40 ಆ್ಯಂಡ್ 30 ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 40 ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಎ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1 ಅದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಆಫ್ 1 ನಂತರ ಬರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ 0 ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ 2 ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡರ ನಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವೆರಡರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. 30, 40, 50 ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಆಫ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎ ಆಫ್ 3 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು, n-1 ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು. ಎ ಆಫ್ 3 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಗೇನ್ ಎ ಆಫ್ 3 ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 50 ನೋ, 20 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 40 ನೋ, 20 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30 ನೋ, 20 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 20 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಎಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1 ಅಪ್ ಟು ಎ ಆಫ್ n-1 ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1, ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 4 ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಈ ಸಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ith ಆ್ಯಂಡ್ i+1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬರಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ith ಎಲಿಮೆಂಟ್, if element is less than or equal to ith element, okay, element less than or equal to i+1th element. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, this one and this one, this is ith element, i+1th element. if I is equal to 0, so ಇದು i1 ಇದೆ. Here what happens, a of 1 will be compared with previous elements. If you have selected this one, if you intend to insert this one, so you will compare with previous elements. Or if you want to insert this one, its proper place, a of 3 ಅನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ you will compare with a of 0, a of 1 and a of 2. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. If you want to insert a of 4 at its proper location, you will compare with a of 3, a of 2, a of 1 and a of 0 like that. Okay, so let us take an example. Okay, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ so that finally a of 0, a of 1, a of 2 and 3 are sorted. I hope you might have understood this one. Okay, the implementation of this insertion sort will be explained in the next class. Okay, so before that you just
focus on this, how it will be sorted according to insertion sorting technique. Okay, fine, thank you.